अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणों शरणं। चित्त निरोधक स्थिति प्राप्त हो जाएगी, थॉटलेसनेस अपने आप आ जाएगी। मन अपने आप विचार शून्य हुआ, कोई विचार नहीं हुआ तो क्या हुआ? अपने आप निष्क्रिय हुआ। जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, वैसे ही मन को भी निष्क्रिय करिए। जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया सोते हुए, ऐसे मन को भी निष्क्रिय करिए।
भगवान को मानिए या मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी हस्ती को तो मानेंगे। आपका अस्तित्व है और इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। आपका डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है अपना। भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं है। जो आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं, जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना जरूरी है, उसी प्रकार मन को भी रेस्ट दीजिए, जरूरी है। और ये जो पूजा है, मेडिटेशन, पूजा के अंदर मेडिटेशन करते हैं हम लोग, ध्यान योग, वह मन को रेस्ट देना है। मन को एक तरफ लगा देते हैं। मन का काम है सोचना और विचारना। सोच विचार का काम मन से लिया जाता है। अगर इसे एक जगह लगा दिया जाएगा तो विचार शून्यता आ जाएगी, उसे आराम मिलेगा, उसको रेस्ट मिलेगा। जब मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध है आपकी आत्मा से, और आत्मा से हो गया, आत्मा में आनंद और चैतन्यता मन में आ गई। इसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति लेकर जाएंगे। ऐसी ऐसी समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल ना हुई हो, ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। और फिर सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, अपना सच्चा ज्ञान पैदा होता है। धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि हम क्या हैं। और जब ये अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं है, सब हम ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए, जिन्होंने परमात्मा को पाया, उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, जीव में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन ये कब होगा? ये जब होगा जब तक ये अनुभव हमें ना हो पाए कि हम सभी हम ही हैं। और इसको क्रियात्मक रूप देने के लिए पूजा बहुत आवश्यक है। पूजा में ध्यान योग ऐड करना बहुत जरूरी है। और मन को एक तरफ लगा दीजिए, अपना विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे विचार शून्य करने की कोशिश करेंगे तो हरगिज नहीं होगा। మానసిక పూజ, మనస్సుకు విశ్రాంతి అనేటువంటి విషయానికి వస్తే, మన మహాత్ములు, ఋషులు, యోగులు, పరంపరలోని సంత మహాత్ములందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గ్రహించి, శరీరానికి నిద్ర ద్వారా ఏ విధంగా అయితే విశ్రాంతిస్తున్నామో, మనస్సుకి కూడా ధ్యానము, ఏకాగ్రత అనే దాని ద్వారా, పరమాత్మ చింతన అనేటువంటి దాని ద్వారా విశ్రాంతినివ్వాలి అని గ్రహించారు. ఎందువలన? మనసు యొక్క పని ఏమిటి అంటే నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. దాని యొక్క పనే అది. రోజులోని 24 గంటలు, వారంలోని 7 రోజులు, నెలలో 30 రోజులు, సంవత్సరంలో 365 రోజులు అలా ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది. మనసులో నిరంతరం ఆలోచనలు, దాని ద్వారా సంస్కారాలు, ఆ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా మనిషి యొక్క ప్రవర్తన. లోపల నుంచి మనసు ఏం చెప్తుందో పైన ఉన్నటువంటి శరీరం అదే తీరుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు మహాత్ములు. కనుక ముందు ఆ మనసుని ఏకాగ్రం చెయ్యాలి. అటు ఇటు తిరిగాడేటువంటి మనస్సుని ఒక వస్తువు మీద నిలపాలి ఏకాగ్రతతో. మీరు ధ్యానం చేయండి, చేయకపోండి. గురుదేవులు ఏమని చెప్తున్నారంటే, మీరు పరమాత్మని నమ్మండి, నమ్మకపోండి, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు. మీ మీద మీకు, మీ ఉనికి యందు మీకు విశ్వాసం ఉంది కదా, మీరంటూ ఉన్నారు కదా. మీ యొక్క అభివృద్ధి కోసం, ఎవరి కోసమో కాదు. మనం చేసేటువంటి ధ్యానము, పూజ, అభ్యాసం కోసం పరమాత్మ ఎప్పుడు కూడా ఎదురు చూడట్లేదు, ఎదురు చూడడు కూడా. మనం పెట్టేటువంటి ప్రసాదాలు, మనం చేసేటువంటి అర్చనలు, అభిషేకాలు,
ఇవేవి కూడా భగవంతుడికి అవసరం లేదని చెప్తున్నారు గురుదేవుడు. ఇవన్నీ కేవలం మన కోసమే చేసుకుంటాం, భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం అనుకుంటాం, కానీ దాని లోపల అంతర్గతంగా మన యొక్క కోరికలు దాగి ఉంటాయి. ప్రతి మనిషి కూడా ఏదో ఒకటి ఆశించే పరమాత్మని ధ్యానం చేయడం, పూజ చేయడం చేస్తూ ఉంటాం. కనుక మన స్వార్థం కోసం, మన మనసుని మనం ఉద్ధరించుకోవడం కోసం, పరమాత్మ ఎంతో దయాకృపలతో ఇచ్చినటువంటి ఈ మానవ శరీరాన్ని ఉద్ధరించుకోవడం కోసం, తిరిగి మరలా ఆ పరమాత్మలో చేరడం కోసం నిరంతరం కూడా భగవత్ స్మరణలో గడపాలి. అలా గడపాలి అంటే ముందు మన మనస్సు పరమాత్మ నామానికి అలవాటు పడాలి. అలా అలవాటు పడాలి అంటే నియమిత రూపంలో అభ్యాసం ద్వారా ఉదయం సాయంత్రం కొంచెం సేపు ఆ మనస్సుకి పరమాత్మ నామాన్ని అలవాటు చేయాలి. ఈ భగవన్ నామానికి లేదా మీ ఇష్టదేవం యొక్క రూపానికి అలవాటు పడినటువంటి మనసు అభ్యాసం చేయగా ప్రాక్టీస్ చేయగా కొద్ది రోజులకి శూన్య స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అనగా కొద్ది రోజులు అయ్యేసరికి మీకు మీ మనసులో మీ ఇష్టదేవం యొక్క నామం కానీ రూపం కానీ గుర్తురాదు. పూర్తి శూన్య స్థితి, మీ మనసులో ఏది కూడా ఉండదు. అటువంటి స్థితిలోకి వెళ్తుంది. ఆలోచన రాహిత్యమైపోయి శూన్యమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిన మనసు సరాసరి ఆత్మతో సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది. ఆత్మతో సంబంధాన్ని పొందినటువంటి మనసుకి ఆ ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ఆనందము, చైతన్యత్వము కూడా వచ్చి చేరుతాయి. ఆ ఆత్మిక ఆనందాన్ని అనుభవించేటువంటి మనస్సు, ఆ మనసు కలిగినటువంటి మనిషి ఎప్పుడూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటాడు. అతని యొక్క ముఖంలో స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంటుంది ధ్యానం వల్ల కలిగినటువంటి ఆనందం. ఈ విధంగా ఒక్కసారి ధ్యానం చేయడం అనేటువంటిది అభ్యాసంగా మారిపోతే ఇక మీ రోజువారీ పనులన్నీ కూడా, దైనందిన జీవితం అంతా కూడా ఎంతో సుందరంగా మారుతుంది. మన మహాత్ములు తీసుకున్నట్లయితే సంత తులసీదాస్ గారు సకల చరాచర జీవరాశుల్లోనూ కూడా రామచంద్రమూర్తిని దర్శించేవారు. అదేవిధంగా సూరదాస్ గారు అందుడై ఉండి కూడా రాళ్ళల్లో, తలుపుల్లో, గోడల్లో అన్నిటిలోనూ కూడా అవన్నీ అద్దాలుగా మారిపోయి అందులో తమ ఇష్టదైవమైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ దర్శనం ఇచ్చేవాడు. అంత ఉన్నత స్థితికి వెళ్తుంది మీ మనస్సు. ఆ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పినట్లు నీ వల్లనే, నీ కుటుంబ సభ్యుల వల్లనే ఇరుగు పొరుగు వారిని కూడా ప్రేమించు అనేటువంటి ఉన్నతమైన విశ్వమానవ ప్రేమ అనేటువంటి స్థితికి మనిషి ఎదుగుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతటి ఉన్నతమైన జీవన విధానం, ఆధ్యాత్మిక జీవనం ఆచరించాలి అంటే, మానవ జన్మని భగవత్ స్మరణలో పరమాత్మయం చేసుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా అత్యంత విశేషంగా కావాల్సింది మనస్సు ఏకాగ్రం చెందాలి. ఏకాగ్రత అంటే మనస్సు ఒక వస్తువు మీద లేదా పరమాత్మ మీద నిలకడగా ఉండాలి. ధ్యానం ద్వారా, అభ్యాసం ద్వారా మనసుకి భగవన్నామాన్ని అలవాటు చేయాలి. यदि मन विचारों से शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप जीवन न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी की भारी तरक्की की है। चंद्रमा पे पहुंच गए हम लोग, मिट्टी ले आए वहां से, दूरदर्शन पे सबने देख लिया। पर इस एडवांसमेंट का नतीजा क्या है कि हम अपने मन को रेस्ट नहीं देते। हम अपने मैं ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए जितनी हमारी प्रवृत्ति है सब पशुवत है। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए आज क्या है, बड़े बड़े भयंकर हथियार बन चुके हैं। इसलिए मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? यही शेर चीते। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है। एटॉमिक वेपन्स की क्या जरूरत है? मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए, अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए ऐसे आंकड़े हैं कि अगर ऐसे हथियार चल गए और
सारे हथियार इस्तेमाल हो गए तो जितने दुनिया के मनुष्य मात्र हैं आज, उनको 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तभी उसका असर खत्म हो पाएगा। पूर्ण समनाश। और कितना पैसा इन पर खर्च होता है। हर देश मैक्सिमम पैसा इन पर खर्च करता है। और अगर दुनिया की शक्ल बिल्कुल बदल जाए, पृथ्वी स्वर्ग हो जाए, कोई आदमी ना बेकार काम कर रहे, ना कोई घर बार का, इतनी सुंदर अलग हो जाए। परमात्मा ने पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है, पर हमने अपनी कटुता से, नीच प्रवृत्ति से नरक से बदतर बना रखा है। आइंस्टाइन ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जिस बूते पर आज हम चंद्रमा पे पहुंचे हैं, हम नहीं जानते कि दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, परंतु यह पूर्णतः जानता हूं कि अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। बिल्कुल सच है। बहुत बुरी हालत है। इसलिए संसार की भलाई के लिए, अपनी मनुष्य जाति भलाई के लिए ये पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है तो आत्मा को भी नींद आती है। कहा है कि जब मन को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। కనుక ఇందాక చెప్పినట్లుగానే విశ్వమానవ ప్రేమ, ఉన్నతమైనటువంటి మనస్తత్వం, ఇవన్నీ కలగాలి అంటే మనసుకి భగవన్నామాన్ని పూజ, ధ్యానం, అభ్యాసం అనేటువంటివి అలవాటు చేయాలి. చూడండి, మనిషి ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగాడు అంటే రాకెట్లో వెళ్ళి చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళాడు, అక్కడి నుంచి మట్టి కూడా తీసుకొచ్చాడు. అలాగే గొప్ప గొప్ప అత్యాధునికమైనటువంటి శాటిలైట్లు, ఉపగ్రహాలు కనిపెట్టాడు. దూరదృష్టితోటి రాబోయే 50 సంవత్సరాల వరకు కావాల్సిన టెక్నాలజీని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అదేవిధంగా అతి భయంకరమైనటువంటి అణ్వాయుధాలు, ఆయుధాలు ఇవన్నీ కూడా తయారు చేశాడు. ఇవన్నీ వేటిని చంపడానికి? మనిషికి శత్రువులైనటువంటి క్రూర జంతువులు, పులి, సింహము మొదలైన వాటిని చంపడానికి అయితే ఒక తోట సరిపోతుంది. కానీ మనిషి ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం తయారు చేసుకున్నాడంటే సాటి మనుషులను చంపడానికే. ఇవాళ చూసినట్లయితే పెద్ద పెద్ద అగ్రరాజ్యాలన్నీ కూడా తమ యొక్క ఆదాయంలో 20% ధనాన్ని అణ్వాయుధాలు, అణ్వస్త్రాలు తయారు చేయడానికి, న్యూక్లియర్ బాంబులు, ఆ అణు సామాగ్రిని పెంచుకోవడానికి వినియోగిస్తున్నాయి. అంటే ప్రపంచం ఎంతటి దుర్భరమైన స్థితిలో ఉందో చూడండి. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అణ్వాయుధాలన్నిటినీ కూడా ఒక్కసారిగా ఉపయోగించినట్లయితే మన ప్రపంచ జనాభా మొత్తం 40 సార్లు పుట్టి చనిపోయినా సరే వాళ్ళందరినీ కూడా భస్మం చేయడానికి సరిపడేంత అణ్వస్త్ర సామాగ్రి ఉంది ప్రపంచ దేశాల్లో. ఇవన్నీ కూడా దేనికి? ఎంతో గొప్ప సైంటిస్ట్ అయినటువంటి ఐన్స్టీన్ ఏమన్నాడంటే, ఇంకొకసారి కనుక, మూడోసారి కనుక ప్రపంచ వినాశనం జరిగితే ఇక 4వసారి ఈ భూమి పైన రాళ్ళు, రప్పలు, చెట్లు కూడా మొలకెత్తవు, అంతటి భయంకరమైనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది అని తెలియచేశాడు. ఈరోజు మానవ సమాజం అంతటి భయంకరమైనటువంటి దుర్భరమైనటువంటి స్థితిలో ఉంది. మనకి, ఎదుటి మనిషికి పడదు, పక్క వాళ్ళకి మనకి కూడా పడదు. ఈ విధంగా ప్రతి మనిషి కూడా సంకుచిత స్వభావంతో, మనసులో ఎంతో దౌర్బల్యంతో బ్రతుకుతున్నాడు. ఇది కాదు అసలైనటువంటి మానవ సమాజం, మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యం ఇది కాదు అని చెప్తున్నారు మహాత్ములు. పరమాత్మ మనకి ఎంతో సుందరమైనటువంటి జీవనాన్ని ప్రసాదించాడు. చక్కగా ఉన్నతమైనటువంటి విలువలు, ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచనలు, ఇతరులకి సేవాభావము, అందరితోటి కలిసిమెలిసి ఆనందకరమైనటువంటి జీవన విధానము, ఇది కొనసాగిస్తూ ఎంతో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జీవించాలి సోదర భావంతో. ఇది కలగాలి అంటే ముందు ఎవరికి వారికి వారి వారి మనసుల్లో మార్పు రావాలి. మనసు యొక్క ప్రక్షాళన జరగాలి. ఎప్పుడైతే మీ మనసులో ఇందాక చెప్పినట్లుగానే భగవన్నామం కానీ, పరమాత్మ యొక్క రూపం కానీ చెరిపివేయలేనంతగా గాఢమైనటువంటి ముద్ర వేయబడిందో, అనగా పరమాత్మ నామంలో ఆధ్యాత్మికమయంగా జీవనాన్ని కొనసాగించాలి అనేటువంటిది మీకు ఒక అలవాటుగా మారిపోయిందో,
అప్పుడు మనిషి ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్తాడు. ఆ స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే మనస్సుని ఆలోచన రాహిత్య స్థితికి తీసుకువెళ్ళాలి. ఆ మనస్సు ఎప్పుడైతే శూన్య స్థితిలోకి వెళ్ళిందో ఆత్మలో లయించిపోతుంది. ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. ఆ స్థితిని పొందిన గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు ఏమన్నారు? ఎప్పుడైతే ఈ సేవకుడి మనస్సు ఎటువంటి ఆలోచనలు లేనటువంటి గాఢమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిందో అది ఆత్మతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ సేవకుడు ఆత్మికంగా విలీనమై ఉన్నాడో అప్పుడు నేను నా ఇష్టదైవం తప్ప వేరొకరెవ్వరూ కూడా ఉండరు. ఈ ప్రపంచంలో నాకు నా ఇష్టదైవం తప్ప వేరే ఎవరు కూడా కనిపించరు అని తెలియజేశారు. ఆ స్థితికి వెళ్ళడానికే పూజ, ధ్యానం, అభ్యాసం యొక్క ఆవశ్యకతని మహాత్ములు మరీ మరీ నొక్కి ఒక్కానించి చెప్తూ ఉన్నారు. अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए यह पूजा करना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है और आत्मा को भी नींद आती है, दोनों चीज, जब मन को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। जब मन सो गया, मन अपने इष्टदेव में लग के रह जाता है, मन खाली हुआ और आत्मा भी सो जाती है, उसके साथ साथ आत्मा भी रेस्ट करती है, बड़ा आनंद की स्थिति होती है और तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है। आप होते हैं और परमात्मा आपके सामने होता है। ये हमारा तरीका है पूजा करने का, ध्यान करने का, आनंद योग में जाने का, ध्यान योग में जाने का। तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है। जिसको आप चाहते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, उसका दिव्य दर्शन आपके सामने होता है, वो होता है और आप होते हैं। बीच में ना कोई विचार होता है, ना ख्याल होता है। तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तब पूजा बहुत आवश्यक है। अगर हम अपना सच्चा डेवलपमेंट चाहते हैं, संसार का सच्चा हित चाहते हैं, दुनिया के हित चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तब पूजा करना बहुत आवश्यक है। अपने आप को जैसे आपने शरीर को रेस्ट दिया सो के, उस प्रकार ध्यान योग में जाने के बाद अपने मन को रेस्ट दीजिए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।